مشہور کہاوت ہے، کوئی مستقل دوست نہیں ہوتا، کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتا۔ ممالک کے مفادات میں کچھ مستقل نہیں ہوتا، مستقل صرف مفادات ہوتے ہیں۔ جس سے آپ کے مفادات جڑے ہوں گے وہی آپ کا دوست ہے، اور جس سے آپ کے مفادات ٹکراتے ہوں گے وہ آپ کا دشمن ہے۔ اس لیے مفادات کو دیکھتے ہوئے دوست اور دشمن بدلتے رہتے ہیں، مگر ہماری 70 سال کی خارجہ پالیسی اس مشہور کہاوت کے برعکس رہی ہے۔ کبھی ہمیں اپنے مفادات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی کسی اور کا مفاد ہمیں اپنا مفاد لگنے لگتا ہے، اور کبھی کسی حکمران کے اپنے ذاتی مفادات کے خاطر قوم کا مفاد قربان کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم امت کا فائدہ بیان کرتے رہتے ہیں، کبھی اور کسی کے مفادات کا تحفظ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی اپنے مفادات کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہمیں جو پڑھایا گیا، 70 سال تک ہمیں جو بتایا گیا، جو مفروضے گھڑے گئے، آج صورتحال اس کے برعکس ہے، اور 5 اگست کے بعد سے جو صورتحال بنی ہے وہ ان سب کتابی باتوں سے ہٹ کر ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اور سبق یہی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات مذہب کی بنیاد پر نہیں، رنگ، نسل، زبان اور گروہ کی بنیاد پر نہیں، مفادات کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں۔ مفادات اور صرف مفادات تعلقات کی بنیاد ہوتے ہیں، مذہب، رنگ اور نسل نہیں ہوتی تعلقات کی بنیاد۔ یہی بات عرب ممالک کے رویے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی، پاکستان نے اس پر سخت رد عمل دیا، بڑے بڑے فیصلے لیے، دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑنے کا اعلان کیا۔ توقع یہ ظاہر کی گئی کہ وہ اسلامی ممالک اس کا ساتھ دیں گے، مگر ہوا کیا؟ صرف چین اور ترکی نے ہمارے حق میں بیانات دیے، اور اگر کوئی ملک پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے کوشاں ہے تو وہ امریکہ ہے، جس نے اس کا اظہار کیا۔ باقی کسی برادر ملک نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ممالک جن کے تحفظات کے لیے ہم اپنے ممالک میں ریلیاں نکالتے رہے ہیں، اپنے ہی ہم وطنوں سے لڑتے رہے ہیں، فتوے لگتے رہے ہیں، فرقہ وارانہ جنگ ہوتی رہی ہے، ان ممالک نے ایک لفظ تک نہیں کہا، کسی نے بھارت کی مذمت تک نہیں کی، کسی نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا ذکر نہیں کیا۔ مسلم ممالک میں اگر آواز آئی تو ترکی اور ایران سے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ان ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ مفادات کا ذکر خود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کیا، اور کہا کہ عرب ممالک کے اپنے کاروباری مفادات ہیں۔ ویسے تو ہم امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں، بھئی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں، وہاں ان کے مفادات ہیں۔ وہاں میں نے اشارتاً کہہ دیا، ایک ارب کی مارکیٹ ہے، جذبات ابھارنا تو آسان کام ہے، اعتراض کرنا اس سے بھی آسان ہے، لیکن ایک مسئلے کو سمجھ کر آگے لے جانا پیچیدہ ہے۔ آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے۔ سیکیورٹی کاؤنسل میں جو P5 ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ Do not live in a fool's paradise. Let the people of Pakistan be aware. ان ممالک کا مفاد اسی میں ہے کہ ان کے بھارت سے تعلقات بہتر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ ہماری حکومت لڑ رہی ہے، ہمارے برادر اسلامی ممالک متحدہ عرب امارات نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے سب سے بڑے شہری اعزاز زید میڈل سے نوازا۔ اس کے علاوہ بھارت کے بانی مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے حوالے سے خصوصی ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ متحدہ عرب امارات کے امیر شیخ زید نے ٹویٹ کیا کہ نریندر مودی کو یہ ایوارڈ دوستی اور تعاون کو فروغ دینے میں ان کے کردار کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایوارڈ دیے جانے پر پاکستان میں خوب تنقید کی گئی کہ بھارت کشمیر میں مظلوم مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، اور ایک مسلم ملک اس کی مذمت کرنے کے بجائے اسے ایوارڈ دے رہا ہے۔ بہت سی جذباتی باتیں کی گئی۔ چیئرمین سینٹ نے تو اپنا دورہ ہی منسوخ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر عرب ممالک پر تنقید شروع ہو گئی۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ نریندر مودی نے اقتدار میں آ کر عرب ممالک کے ساتھ تعلقات پر خصوصی توجہ دی۔ اگست 2015 میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ یہ 34 سال میں کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا۔ وہاں ان کا غیر روایتی استقبال ہوا۔ نریندر مودی نے پہلی بار مسجد کا دورہ کیا۔ وہ عرب امارات کی تاریخی مسجد شیخ زید مسجد گئے۔ اس موقع پر عرب امارات نے اپنی سرزمین پر مندر تعمیر کرنے کا بھی اعلان کیا۔ یہی نہیں، نریندر مودی نے دبئی اسٹیڈیم میں بھارتی شہریوں کی بڑی تقریب سے بھی خطاب کیا، حالانکہ دبئی میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کیونکہ بھارت متحدہ عرب امارات کا دوسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات امریکہ اور چین کے بعد بھارت کا تیسرا بڑا کاروباری شراکت دار ہے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات میں تجارت بڑھ کر $60 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بھارت سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد
काफ़ी ज़्यादा है और हर 3 अमाराती में से एक शख्स भारतीय। मुत्तहदा अरब अमारात में भारतीय सरमायाकारी 55 अरब डॉलर से और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में भारतीय शहरी सबसे बड़े गैर मुल्की सरमायाकार हैं। सबसे अहम बात यह है कि दुबई की ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड मकबूजा कश्मीर में लॉजिस्टिक्स हब के क़याम का इरादा रखती है। बहुत बड़ी सरमायाकारी है। यही वजह है कि जब कश्मीर का मामला सामने आया तो उस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात के भारत में सफ़ीर ने इस मामले को भारत का अंदरूनी मसला करार दिया और फिर मुत्तहदा अरब अमारात के अमीर ने भारतीय वज़ीर आज़म को आला सिविल अवार्ड से नवाजा। सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात में नरेंद्र मोदी को हफ्ते के दिन एक और मुस्लिम मुल्क बहरीन के अमीर ने भी आला सिविल अवार्ड से नवाजा। ये वही बहरीन है जिससे जब ज़रूरत पड़ी तो उसने पाकिस्तान से मदद मांगी। अरब स्प्रिंग के मौके पर बगावत को कुचलने के लिए बड़ी तादाद में पाकिस्तान से साबिक फ़ौजियों को भर्ती किया। मगर बहरीन के भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि उनके मुआशी मुफाद इससे वाबस्ता है। मुस्लिम ममालिक की एक तवील फहरिस्त है जिनके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कुछ ममालिक तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आला अवार्ड भी दे चुके हैं। बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात के अलावा जून 2019 में मालदीव ने भारतीय वज़ीर आज़म को अपना आला सिविल अवार्ड दिया। इसी तरह फरवरी 2018 में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने भी नरेंद्र मोदी को आला सिविल अवार्ड दिया। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने। इससे पहले अफ़गानिस्तान ने जून 2016 में अमीर अमानुल्लाह अवार्ड भारतीय वज़ीर आज़म को दिया। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया। भारत के इसराइल से करीबी ताल्लुकात हैं मगर इसके बावजूद भी भारत के फ़लस्तीन से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्हें वहाँ अवार्ड दिया गया। यही वजह है कि फ़लस्तीन ने नरेंद्र मोदी को आला अवार्ड दिया। इसी तरह सऊदी अरब भी भारतीय वज़ीर आज़म को आला सिविल अवार्ड दे चुका है क्योंकि सऊदी अरब के भारत के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, मुआशी करीबी ताल्लुकात हैं। दादो शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 27 लाख भारतीय शहरी काम करते हैं। इराक के बाद सऊदी अरब भारत को तेल फराहम करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। दोनों ममालिक में तिजारत का हजम 27 अरब डॉलर से बढ़ चुका है। अहम बात यह है कि भारत की जानिब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के सिर्फ 8 दिन बाद यानी 12 अगस्त को सऊदी अरब ने भारत में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया। सऊदी सरकारी तेल कंपनी अरामको ने भारतीय कंपनी रिलायंस के 20% शेयर्स खरीदने का ऐलान किया, तकरीबन 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। इसके अलावा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2021 तक वो भारत में 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। सऊदी वली अहद का जो विजन है उसके लिए उन्हें भारत सूट करता है, उनका इसके साथ मुआशी मफाद वाबस्ता है और जाहिर है ये पैसे जो भारत में इन्वेस्ट होंगे ये इस नीयत से हो रहे हैं कि इस पर उनको मुनाफा मिलेगा। अगर भारतीय के साथ ट्रेड का ताल्लुक सऊदी अरब या मुत्तहदा अरब अमारात का है तो उसमें दो तरफा इस वक्त मफाद वाबस्ता है। ये हैं वो बातें जिनकी वजह से अरब ममालिक के ताल्लुकात भारत से अच्छे हैं क्योंकि इन ममालिक के मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं और भारत के मफादात इन अरब ममालिक से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 70 लाख भारतीय शहरी गल्फ ममालिक में मुलाजमत करते हैं। मुस्लिम ममालिक और भारत में तकरीबन 100 अरब डॉलर्स की तिजारत है। सिर्फ चंद ममालिक का मवाजना ही हैरान कुन। तुर्की की भारत से तिजारत 7 अरब डॉलर्स की है। पाकिस्तान की तुर्की के साथ तिजारत तकरीबन 59 करोड़ डॉलर्स की है, बहुत ज़्यादा कम। इसी तरह सऊदी अरब और भारत में तिजारत का हजम 27 अरब डॉलर से ज़ायद है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब में सिर्फ 3.6 अरब डॉलर्स की तिजारत होती है। इसी तरह मलेशिया और भारत में तकरीबन 17 अरब डॉलर्स की तिजारत है, जबकि मलेशिया के साथ पाकिस्तान की दो तरफा तिजारत सिर्फ 1.2 अरब डॉलर है। इसी तरह ईरान के साथ भारत की तिजारत का हजम 13 अरब डॉलर से ज़ायद है, जबकि पाकिस्तान और ईरान में सिर्फ 1.3 अरब डॉलर की तिजारत होती है। यानी दूसरी तरफ हमने अभी हाल ही में सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर, कतर से 3 अरब डॉलर और मुत्तहदा अरब अमारात से 3 अरब डॉलर कर्ज लिया है। हमने इमदाद मांगी है। भारत ने सरमायाकारी के मौके ढूंढे हैं। भारत में सरमायाकारी के मौके इन अरब ममालिक ने ढूंढे हैं और भारत ने इन अरब ममालिक में ढूंढे हैं। इसलिए ये ममालिक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत को अहमियत देते हैं और भारत इन ममालिक को अहमियत देता है। न मज़हब की बुनियाद पर, न रंग व नस्ल की बुनियाद पर, मुआशी मफादात की बुनियाद पर ये सब हो रहा है। यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का उसूल है। कुछ अर्सा पहले इस्लामी इत्तेहादी फ़ौज भी बनाई गई थी जिसमें तकरीबन 40 ममालिक की अफ़वाज को शामिल किया गया। इस फ़ौज की सरबराही भी साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को दी गई। बड़े बड़े दावे किए गए, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के दावे किए गए, मगर उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद भी इस पूरे मामले में कहीं दिखाई नहीं दिया। मुकम्मल तौर पर खामोशी है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मार्च 2019 में जब पाक भारत ताल्लुकात कशीदा थे तो मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली OIC इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को एजाज़ी मेहमान की हैसियत से बुलाया गया। पाकिस्तान ने एहतजाज किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेशन का बॉयकॉट किया, मगर किसी रुकन मुस्लिम मुल्क ने तवज्जो ही नहीं दी और वो गई, वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया।
हम 70 साल तक कश्मीर का मुकदमा लड़ते रहे, इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा तक लेकर गए, OIC के कई इजलास बुलाए गए, मगर हुआ क्या? इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई एक मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि इन ममालिक के भारत के साथ तिजारती मुफादात हुए हैं। इसलिए ये इन ममालिक का ज़ाहिर अपना हक है कि वो अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। इन ममालिक का जो तर्ज़ अमल है वो ज़ाहिर अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की बात की जा रही है। देखते हैं कि वो तब्दीली किस तरीके से होती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, फ़राहम खबर है, उस पर तफसील से बात करेंगे।